विद्यार्थी मित्रों जय हिंद। तमाम विद्यार्थी मित्रों विजय एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। धोरण 10 विज्ञान अने टेक्नोलॉजी चैप्टर 2 एसिड बेઝ 4। तो मित्रों आज आपणे जोवाना छे प्राथमिक माहिती। तो प्राथमिक माहितीनी अंदर आपणे जोवाना छे कि एसिड एटले शुं थाय छे, बेઝ एटले शुं थाय छे अने क्षार एटले शुं थाय छे। तो एसिड आपણા રોજિંદા જીવનમાં વપરાતા ખાટા ફળોના રસ, લીંબુનો રસ, આંબલીનો પાણી અને છાશ આ બધા જો એસિડિક સ્વભાવ ધરાવતું હોય તો તેને એસિડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। એવી રીતે મિત્રો બેઝ એટલે શું? તો કે ખાવાના સોડા અને ધોવાના સોડાનું જો જલીય દ્રાવણ જે છે જો બેઝિક સ્વભાવ ધરાવતું હોય અથવા ધરાવે છે તો તેને બેઝ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। એવી રીતે મિત્રો આગળ છે કે ક્ષાર એટલે શું? તો કે ક્ષાર એટલે જ્યારે મીઠાનું જલીય દ્રાવણ જો તટસ્થ સ્વભાવ ધરાવે છે તો તેને ક્ષાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। तो हवे मित्रों आपणे आगळ जे छे ए आगळ जोवाना छे कि एसिड जे छे ए कयो स्वभाव धरावे छे अने एसिड स्वादे केवा होय छे अने भीना भूरा लिटमस पेपर ने कया रंग में परिवर्तन करे छे। एवी रीते मित्रों बेઝ छे कि बेઝ स्वभावे केवा होय अने स्वादे केवा होय। भीना लिटमस पेपर ने सेमाथी सेमा रूपांतरण करे छे। एवी रीते मित्रों क्षार पण छे कि क्षार स्वभावे केवा होय, स्वादे केवा होय अने भीना लिटमस पेपर ऊपर कई असर दर्शावे छे। तो मित्रों आपणे वात करीए कि आपणे एसिडनी वात करीए तो एसिड जे छे ए स्वभावे एसिडिक होय, स्वादे खाटा होय अने भीना भूरा लिटमस पेपर ने लाल बनावे छे। एवी रीते मित्रों बेઝ नी बात करिए तो बेઝ जे छे स्वभावे केवा होय तो के सर बेजिक होय अने स्वादे केवा होय तो के सर तुरा होय। एवी रीते बेઝ भीना लाल लिटमस पेपर ने भूरा बनावे छे। एवी रीते मित्रों जो हूँ तमने तमाराथी पूछूं के क्षार केवा होय तो के सर क्षार जे छे ए स्वभावे तटस्थ होय तो के स्वादे केवा होय तो के खारा होय। अने आगळ पूछूं के भीना लिटमस पेपर पर कई असर दर्शावे छे तो तमे कहेशो के सर क्षार जे छे ए भीना लिटमस पेपर उपर कोई असर थती नथी। एवी रीते मित्रों आगळ वात करीए के आगळ आपणे ज्यारे मिथाइल ऑरेंजनी वात करीए कि मिथाइल ऑरेंजमां ज्यारे तमे एसिड उमेरो तो ते कया रंगमां परिवर्तन करे छे। मिथाइल ऑरेंज में बेઝ उमेरीए त्यारे ते कया रंग में परिवर्तन करे छे। तो मित्रों बात करिए कि मिथाइल ऑरेंज में ज्यारे आपणे एसिड उमेरीशुं अथवा नाखीशुं तो ते लाल रंग में परिवर्तन थई जाय छे। तेमांथी लाल रंग जे छे ए उत्पन्न थई जाय छे। एवी रीते मित्रों ज्यारे मिथाइल ऑरेंजनी अंदर फरीथी बेઝ नाखीशुं तो ते पीळा रंग में परिवर्तन थई जाय छे। जो बंने रंग अलग अलग छे याद राखजो फरीथी एक वखत ज्यारे मिथाइल ऑरेंज में एसिड नाखीशुं तो ते लाल रंग में परिवर्तन थाय छे। ज्यारे मिथाइल ऑरेंजनी अंदर बेઝ नाखीशुं तो ते पीळा रंग में परिवर्तन थई जाय छे। आ वस्तु तमारे ध्यान में राखवानुं छे। मित्रों आगळ एक प्रश्न छे जे तमारा पुस्तक में आपेलुं छे पाना नंबर 18 पर। हूँ प्रश्न वाँचुं के तमने 3 कष्टनળી पूरी पाडवामां आवेल छे। तेमनी एक निस्यंदित पाणी धरावे छे अने बाकी 2 अनुक्रमे एसिडिक अने बेઝિક द्रावण धरावे छे। जो तमने मात्र लाल लिटमस आपेल होय तो तमे दरेक कष्टनળીमां रहेला घटकोनी ओळख केवी रीते करशो। तो मित्रों आ प्रश्नोने आपणे प्रवृत्ति तरीके हल करवानुं छे। तो मित्रों आ प्रश्नने हल करीए तो एनी पहला આપણે 3 જે છે 3 કષ્ટનળી બનાવીશું। जो मैं अहींया बनावेली छे
અને આ ત્રણ કસનળીની અંદર પાણી જે છે ને અલગ અલગ લેવાનું છે, એક નથી લેવાનું. આ વસ્તુ યાદ રાખજો. જો પહેલા કસનળીની અંદર તમારે નિસ્યંદિત પાણી નાખવાનું છે, પ્રશ્નની અંદર કીધું છે, અને બીજા કસનળીની અંદર એસિડિક પાણી નાખવાનું છે, અને ત્રીજાની અંદર બેઝિકનું પાણી નાખવાનું છે. અને તમને એ પણ કીધું છે કે તમારી પાસે જે લિટમસ પેપર જે છે ને એ લાલ રંગનું છે, એ ખાસ નોંધી લેજો. તો આ આપણે જોઈએ, આ પ્રશ્નને હલ કરીએ કે પહેલાં આપણે લાલ લિટમસ પત્રને નિસ્યંદિત પાણીમાં નાખીશું તો કોઈ રંગ ઉત્પન્ન થશે? તો કે સર ના. તો કેમ? તો કે નિસ્યંદિત પાણીનો સર સ્વભાવ જે છે ને એ તટસ્થ હોય છે, એ તમે જ કીધું આગળ. તો કે હા સર, લાલ લિટમસ પેપર ઉપર જ્યારે આપણે નિસ્યંદિત પાણીમાં નાખીશું ત્યારે કોઈ પણ રંગ ઉદ્ભવ કે ઉત્પન્ન થશે નહીં. તો હવે એ જ લાલ લિટમસ પેપરને શેમાં નાખીશું? તો કે સર એસિડના પાણીમાં નાખીએ. તો એસિડના પાણીમાં નાખીશું તો લાલ લિટમસ પેપર ઉપર કોઈ રંગ ઉત્પન્ન થશે? તો કે સર ના. તો કેમ? કે સર એસિડનું પાણી જે છે ને એ ભૂરા લિટમસ પેપરને લાલ બનાવે છે એટલે. તો હવે બાકી કોણ છે? તો કે સર બેઝિકનું પાણી. તો બેઝિકનું પાણીની અંદર જ્યારે આપણે આ લાલ લિટમસ પેપરને નાખ્યું તો રંગમાં પરિવર્તન થાય છે? તો કે સર હા થાય છે. તો કે કયા રંગ? તો કે સર લાલ લિટમસ પેપર જે છે ને એ ભૂરા રંગમાં પરિવર્તન થઈ જશે. તો કે લો સાચું પડી, આ ભૂરા રંગમાં પરિવર્તન થયું. તો હવે તમારી પાસે લિટમસ પેપર કયા રંગનું છે? તો કે સર ભૂરા રંગનું. હવે એ જ ભૂરા રંગનું લિટમસ પેપરને ફરીથી તમારે નિસ્યંદિત પાણીમાં નાખવાનું છે તો કે કોઈ રંગમાં પરિવર્તન ફેરફાર થશે નહીં. એવી રીતે ફરીથી જે ભૂરા લિટમસ પેપર જે છે ફરીથી તમારે એસિડના પાણીમાં નાખવાનું છે. એસિડના પાણીમાં નાખતા કયા રંગમાં પરિવર્તન થઈ જશે? તો કે સર લાલ રંગમાં પરિવર્તન થઈ જશે. તો કે આપણે આ આકૃતિ જે દોરી છે અને આ આકૃતિની અંદર જે પ્રશ્ન છે એ પ્રશ્નની અંદર શું કહે છે કે પહેલા કસનળીની અંદર તમારે નિસ્યંદિત પાણી લેવાનું છે, બીજા કસનળીની અંદર એસિડનું પાણી લેવાનું છે, અને ત્રીજા કસનળીની અંદર બેઝિકનું પાણી લેવાનું છે. એ ત્રણ કસનળી જે છે એ સાચું પડી ગયું. ઓકે. પછી મિત્રો આગળ આપણે આગળનું ટોપિકની ચર્ચા કરીએ તો આગળનું ટોપિક શું છે? તો કે આગળનું ટોપિક છે એસિડ બેઝના રાસાયણિક ગુણધર્મો. મિત્રો જે ઉપર આપણે જે ભણ્યું એ હતું એસિડ બેઝના ભૌતિક ગુણધર્મો. હવે આપણે ભણવાના છીએ રાસાયણિક ગુણધર્મો. તો મિત્રો રાસાયણિક ગુણધર્મોની અંદર જે પહેલું જ ટોપિક છે એ તમારો પ્રયોગશાળામાં છે કે પ્રયોગશાળામાં મળી રહેતા જે દ્રાવણો જે છે. સૌથી પહેલાં આપણે એસિડની વાત કરીએ તો ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ છે. જો મેં અહીંયા 4 લીધું છે. પહેલું છે HCl છે, બીજું છે H2SO4, ત્રીજું છે HNO3 છે, ચોથું છે CH3COOH. તો પહેલાં મિત્રો આપણે ચર્ચા કરી લઈએ કે HClને શું વંચાય છે, શું કહેવાય છે, શું નામ છે. તો HClનું નામ છે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ, H2SO4નું નામ છે સલ્ફ્યુરિક એસિડ, HNO3નું નામ છે નાઇટ્રિક એસિડ. હવે મિત્રો આ ત્રણ જે એસિડ જે છે એ પ્રબળ એસિડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, ભૂલતા નહીં. ઓકે. પછી જે છેલ્લું એસિડ કે એ શું છે? CH3COOH નું નામ શું છે? તો કે સર એસિડિક એસિડ છે. ઓકે. અને આ એસિડિક એસિડ જે છે એ નિર્બળ એસિડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, ભૂલતા નહીં. ઉપરનું જે 3 એસિડ હતું એ પ્રબળ છે. ઓકે. પછી એવી રીતે પ્રયોગશાળામાં મળી રહેતા એસિડનું તો આપણે જોઈ લીધું. હવે આગળ કયું આવ્યું? તો કે સર બેઝ. તો બેઝની વાત કરીએ તો બેઝના પણ ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ છે. પહેલું છે NaOH, બીજું છે KOH, ત્રીજું છે CA2OH, ચોથું છે Mg2OH અને છેલ્લું છે NH3OH. તો સૌથી પહેલાં આપણે જે છે ને આ બધાનું નામ જોઈએ. તો પહેલાં આપણે જોઈએ કે NaOHનું નામ શું છે? તો કે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. KOHનું નામ શું છે? તો સર પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. CA2OHનું નામ શું છે? તો કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. Mg2OHનું નામ શું છે? તો મેગ્નેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ.
NH3OH નું નામ શું છે? તો એમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. ઓકે, એવી રીતે મિત્રો આપણે એક કોષ્ટક છે, કોષ્ટક બનાવવાનું છે. કોષ્ટકની અંદર પ્રવૃત્તિ કરવાની છે કે કોષ્ટકની અંદર તમને એમ કીધું છે કે દ્રાવણ છે, પહેલાં છે દ્રાવણ લેવાનું છે, પછી લાલ લિટમસ પત્ર પર કઈ અસર દર્શાવે છે, ભૂરા લિટમસ પત્ર પર તે કઈ અસર દર્શાવે છે, ફિનોલ થેલિન પત્ર પર તે કઈ અસર દર્શાવે છે. એટલે કે જે આપણે ઉપરનું લીધું એસિડના કેટલા બધા એક્ઝામ્પલ લીધું, બેઝના કેટલા બધા એક્ઝામ્પલ લીધું, એનું જ બતાવવાનું છે. તો એસિડ તરીકે પહેલાં લીધું છે HCl. તો ચાલો મિત્રો હવે એનું નામ બતાવો. તો સર તમે કહેશો કે સર HClનું નામ છે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ છે, આ એસિડ તરીકે છે. તો તમને ખબર જ છે કે હવે આ લાલ લિટમસ પત્ર પર કઈ અસર થશે? તો કે સર ના, નથી થતી. લાલ લિટમસ પત્ર પર કોઈ અસર થશે નહીં. એવી રીતે ભૂરા લિટમસ પત્ર પર અસર થશે? તો કે સર હા થશે. તો કે કયા રંગમાં પરિવર્તન કરશે? તો કે સર લાલ રંગમાં પરિવર્તન કરશે. એવી રીતે ફિનોલ થેલિન પત્ર પર જ્યારે આપણે એસિડના ટીપા એટલે કે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડના ટીપા નાખીશું તો તે રંગવિહીન થઈ જશે. એટલે કે કોઈ પણ રંગ જે છે એ ઉત્પન્ન થશે નહીં. એવી રીતે મિત્રો જો આ 3 એક્ઝામ્પલ છે, એ 3 એક્ઝામ્પલ મેં તમારા માટે રાખ્યું છે તમને હલ કરવા માટે કે તમે જાતે જવાબ આપશો. તો ચાલો મિત્રો હવે મારી જોડે જોડે જવાબ આપો. તો પહેલું આપણે કરીએ. પહેલું છે H2SO4 જેનું નામ છે સલ્ફ્યુરિક એસિડ. તો ચાલો મિત્રો બોલો કે લાલ લિટમસ પત્ર પર કઈ અસર થશે? તો કે તમે કહેશો કે સર આમાં અસર થશે નહીં. ઓકે, પછી એવી રીતે બીજું કે ભૂરા લિટમસ પત્ર પર કઈ અસર થશે? તો કે સર આ લાલ બનાવશે. ઓકે, ફિનોલ થેલિન પત્ર પર કઈ અસર થશે? કે સર આમાં રંગવિહીન થશે. એવી રીતે આગળના બે છે HNO3. તો ચાલો મિત્રો હવે HNO3નું નામ બતાવો. તો તમે કહેશો સર નાઇટ્રિક એસિડ. તો હવે નાઇટ્રિક એસિડના જે ટીપા જે છે જ્યારે આપણે લાલ લિટમસ પેપર પર નાખીશું તો કોઈ અસર થશે? તો કે સર ના. એવી રીતે જ્યારે આપણે નાઇટ્રિક એસિડ ના ટીપા જે છે ભૂરા લિટમસ પેપર પર નાખીશું તો અસર થશે? તો કે હા સર. કયા રંગમાં? તો કે સર લાલ રંગમાં. ઓકે, એવી રીતે ફિનોલ થેલિન પત્ર પર જ્યારે નાઇટ્રિક એસિડના ટીપા ઉમેરીશું તો તે રંગવિહીન થઈ જશે. એવી રીતે NaOH છે જેનું નામ છે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. હવે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડના ટીપા જે છે લાલ લિટમસ પત્ર પર નાખીશું તો તે અસર થશે? તો કે સર ના, બિલકુલ નહીં. હવે આગળ સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડના ટીપા ભૂરા લિટમસ પત્ર પર નાખીશું તો અસર થશે? તો કે સર હા થશે, બિલકુલ. તો કયા રંગમાં બનાવશે? તો સર આ લાલ રંગમાં બનાવશે. એવી રીતે મિત્રો આગળ છે કે ફિનોલ થેલિન પત્ર પર જ્યારે આપણે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડના ટીપા ઉમેરીશું તો તે રંગવિહીન થઈ જશે. સરસ. હવે એવી રીતે મિત્રો આ એસિડના દ્રાવણ લીધું છે. હવે બેઝના દ્રાવણ લઈએ. તો બેઝના દ્રાવણ તરીકે અહીંયા પહેલાં લીધું છે મેં KOH. KOHનું પૂરું નામ શું છે? તો કે સર પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. ઓકે, સરસ. પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડના ટીપા તમે જ્યારે લાલ લિટમસ પત્ર ઉપર નાખશો તો અસર થશે? તો કે સર બિલકુલ. તો તે કયા રંગમાં પરિવર્તન કરશે? તમે કહેશો સર ભૂરા રંગમાં બનાવશે. એવી રીતે મિત્રો જ્યારે પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડના ટીપા જે છે ભૂરા લિટમસ પત્ર ઉપર નાખીશું તો એમાં કોઈ અસર થતી નથી. એવી રીતે મિત્રો જ્યારે આપણે KOHના ટીપા જે છે ફિનોલ થેલિન પત્ર પર નાખીશું તો તે આછો ગુલાબી રંગનો થઈ જાય છે. ઓકે, એવી રીતે મિત્રો આગળના જે 3 એક્ઝામ્પલ છે એ તમને જે છે મારી જોડે કરવાનું છે. તો ચાલો મિત્રો આપણે કરીએ. તો સૌથી પહેલો તો આપણે આ સમીકરણને વાંચતા આવડવું જોઈએ. આ જે અણુસૂત્ર છે એ અણુસૂત્રને વાંચતા આવડવા જોઈએ. તો મારી જોડે વાંચો CaOH જેનું નામ છે કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. હવે કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડના ટીપા જે છે લાલ લિટમસ પત્ર ઉપર નાખશો તો અસર થશે? તો સર બિલકુલ. તો કયા રંગમાં? તો કે સર ભૂરા રંગમાં પરિવર્તન કરશે. કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડના ટીપા જે છે ભૂરા લિટમસ પત્ર ઉપર નાખશો તો કયા રંગમાં પરિવર્તન થશે? તો કે સર અસર થતી નથી. એવી રીતે કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડના ટીપા જે છે
તમે ફિનોલથેલિન પત્ર પર નાખશો તો કયા રંગમાં પરિવર્તન થશે? તો કે સર આછો ગુલાબી રંગનું પરિવર્તન થશે. હવે આ બે એક્ઝામ્પલ જે છે મિત્રો તમારે જાતે સોલ્યુશન કરવાનું છે. હું આગળનું ટોપિક જોઈ લઉં. ચાલો મિત્રો, આગળનું ટોપિક છે ઘણાઇન્દ્રિય સૂચકો. તો ઘણાઇન્દ્રિય સૂચકોને ઓળખવા માટે બહુ જ સિમ્પલ છે કે ઘણાઇન્દ્રિય સૂચકોમાં જે રંગ હોય એ રંગમાં શું થાય છે? ફેરફાર થાય છે. આ રંગોમાં ફેરફાર થાય છે એના માધ્યમથી આપણે ઓળખી જઈશું કે આ ઘણેન્દ્રિય સૂચકો છે. એના માટે મેં બે એક્ઝામ્પલો લીધું છે. પહેલું જે છે ડુંગળી છે અને બીજું જે છે લવિંગનું તેલ છે. જ્યારે ડુંગળીમાં એસિડ નાખીશું તો શું થાય છે? એવી રીતે મિત્રો જ્યારે ડુંગળીની અંદર બેઝ નાખીશું ત્યારે શું થાય છે? તો ડુંગળીની અંદર જ્યારે આપણે એસિડ નાખીશું તો ડુંગળીની જે સ્મેલની તીવ્રતા છે તેમાં વધારો થાય. એવી રીતે મિત્રો જ્યારે ડુંગળીમાં બેઝના ટીપા ઉમેરીશું તો તેની સ્મેલની તીવ્રતામાં ઘટાડો થાય. એવી રીતે મિત્રો સેમ જે લવિંગનું તેલ છે, બીજું એક્ઝામ્પલ છે કે લવિંગનો તેલમાં જ્યારે આપણે એસિડના ટીપા ઉમેરીએ તો લવિંગના તેલનું જે સ્મેલની તીવ્રતા છે એ વધી જશે. એવી રીતે મિત્રો લવિંગના તેલમાં જ્યારે બેઝના ટીપા ઉમેરીશું તો સ્મેલની તીવ્રતા જે છે એ ઘટી જશે. ઓકે, એવી રીતે મિત્રો આગળનું ટોપિક છે. આગળનું ટોપિક બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. શું છે કે એસિડ અને બેઝની પ્રક્રિયા જે છે જો આપણે ધાતુ સાથે કરાવીએ તો શું થાય છે? જો મિત્રો અહીંયા જે છે ને એ આકૃતિ તમને બતાવવામાં આવી છે પહેલાંથી. આ આકૃતિને તમે એક વખત સમજી લો. આકૃતિને બનાવવા માટે કઈ કઈ વસ્તુની આવશ્યકતા પડે છે. તો સૌથી પહેલાં તો તમને ખબર જ છે કે કષ્ટનળી, સ્ટેન્ડ, પછી વિતરણ નળી, મીણબત્તી અને એક બોક્સ. ઠીક છે, તો હવે આ આકૃતિને આપણે પહેલાં સમજીએ કે શું છે. કે જ્યારે આપણે એસિડની પ્રક્રિયા જો ધાતુ સાથે કરાવીશું તો શું ઉત્પન્ન થાય છે તો જોઈએ. તો મિત્રો જો જ્યારે આપણે એસિડની પ્રક્રિયા જે છે ધાતુ સાથે કરાવીશું તો તમને ખબર છે કે એમાંથી ક્ષાર અને જે ડાયહાઇડ્રોજન વાયુ જે છે એ મુક્ત થાય છે. જો અહીંયા મેં સૂત્ર પણ લખી દીધું છે કે જેનાથી તમને ખબર પડી જાય છે. જ્યારે આ બંનેનું પ્રક્રિયા કરાવો તો એમાંથી ક્ષાર અને હાઇડ્રોજન જે છે એ મુક્ત થઈ જાય છે. અહીંયા આપણે 3 એક્ઝામ્પલ લીધું છે. એમાંથી હું તમને એક સમજાવીશ અને બાકી બે જે છે તમારે જાતે સમજવાનું છે. કોઈ હાર્ડ નથી, સિમ્પલ જ છે. તો જો મિત્રો જોઈએ, પહેલું જે એક્ઝામ્પલ જે છે H2SO4 છે જે એસિડ તરીકે લેવામાં આવ્યું છે. અને બીજું જે છે ઝિંક છે એટલે કે Zn જે ધાતુ તરીકે લેવામાં આવ્યું છે. એવી રીતે મિત્રો આગળ વાત કરીએ, જ્યારે આ બંનેનું મિશ્રણ થાય છે એટલે કે સલ્ફ્યુરિક એસિડની અંદર ઝિંકનો ઉમેરાણ થાય છે તો ZnSO4 બની જાય છે. એટલે કે આ ક્ષાર બની જાય છે. એવી રીતે મિત્રો આગળ વાત કરીએ તો એમાંથી બાકી શું છે? ફક્ત H2 બાકી છે. તો આ H2 વાયુ જે છે એ ડાયહાઇડ્રોજન વાયુ થઈને મુક્ત થઈ જાય છે. સિમ્પલ. જો ફરીથી આ એક વખત હું તમને સમજાવી દઉં જેથી તમારું જે નીચેના બે સમીકરણો જે છે તમને ઇઝી રીતે ખબર પડી જાય. જો ફરીથી સૂત્ર તમે આ મેઇન સૂત્ર યાદ રાખો. આ સૂત્ર યાદ રહેશે તો આ સમીકરણ બહુ ઇઝી પડશે. તો સૂત્ર શું કહે છે કે એસિડ વત્તા ધાતુ ઇટ ગીવ્સ ટુ ક્ષાર અને ડાયહાઇડ્રોજન વાયુ. તો જો એસિડ તરીકે H2SO4 લીધું છે અને ધાતુ તરીકે Zn લીધું છે. હવે આ બંનેનું જ્યારે પ્રક્રિયા થાય છે એટલે કે એસિડમાં જ્યારે ધાતુનો ઉમેરાણ થાય છે તો શું બને છે? ZnSO4 ઝિંક સલ્ફેટ. ઓકે, તો હવે અહીંયા છેલ્લું શું બાકી છે? શું દેખાય છે? H2 દેખાય છે ને. તો આ H2 વાયુ જે છે ડાયહાઇડ્રોજન વાયુ થઈને મુક્ત થઈ જશે. ઓકે, તો મિત્રો આ એસિડનું હતું. હવે આગળ જોઈએ બેઝનું, કે જ્યારે બેઝની પ્રક્રિયા જે છે ધાતુ સાથે કરાવીએ તો શું થાય છે? તો એમાં પણ સેમ રૂલ છે જે એસિડની અંદર હતી કે સૂત્ર તમે મેઇન સૂત્ર છે, સૂત્રને યાદ રાખો કે બેઝ વત્તા એસિડ કરાવીએ તો એમાંથી પણ સેમ ક્ષાર અને ડાયહાઇડ્રોજન વાયુ જે છે એ મુક્ત થાય છે. ઓકે, તો જોઈએ સમીકરણ. આમાં એક જ સમીકરણ મેં લખ્યું છે, તમારી પુસ્તકમાં આપેલું હશે 2-3, એ તમે જોઈ લેજો.
તો સમીકરણ પહેલાં જોઈએ. સમીકરણ શું છે? પહેલાં જે છે NaOH લીધું છે, જેનું નામ છે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. તો આ NaOH જે છે, જે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ છે, એ બેઝ તરીકે છે અને ધાતુ તરીકે સેમ જ લીધું છે ઝિંક. ઠીક છે. જ્યારે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડની અંદર ઉમેરણ થાય છે ત્યારે કઈ પ્રક્રિયા બને છે? તો ત્યારે જે છે ક્ષાર તરીકે Na2ZnO2 બની જાય છે. Na2ZnO એટલે કે સોડિયમની અંદર ઝિંકનો ઉમેરાણ થાય છે. તો હવે આ સોડિયમના કણને જોઈએ તો સોડિયમના કણોની આગળ 2 છે, એટલા માટે Na2 પહેલાં લખી દીધું. ઓકે. પછી એની અંદર ઝિંકનો ઉમેરાણ થાય છે, એટલા માટે અહીંયા ઝિંક થઈ ગયું. પછી છેલ્લે આપણે જોઈએ તો અહીંયા હાઇડ્રો ઓક્સાઇડ છે. હવે આ હાઇડ્રો ઓક્સાઇડની આગળ પણ 2 છે, એટલા માટે ZnO2 અહીંયા આવી ગયું. હવે છેલ્લે જે છે અહીંયા જોઈએ તો છેલ્લે અહીંયા H બાકી રહે છે અને આ Hની આગળ 2ના કણ છે, એટલે કે હાઇડ્રોજનના કણ જે છે ને 2 છે, એટલા માટે H2 જે છે આ અહીંયા મુક્ત થઈ જશે. ઓકે. પછી મિત્રો આગળનું ટોપિક જોઈએ. તો મિત્રો આગળનું ટોપિક છે કે ધાતુ કાર્બોનેટ અને ધાતુ હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટની પ્રક્રિયા જ્યારે આપણે એસિડ સાથે કરાવીશું તો તે કઈ પ્રક્રિયા બને છે? તો મિત્રો આકૃતિ જે છે અહીંયા સમજાવવામાં આપેલી છે, અહીંયા દોરવામાં આપેલી છે, તમે ઝૂમ કરીને જોઈ લેજો. તો આપણે ફક્ત સમીકરણ અને પ્રક્રિયા જોઈએ. તો આ પ્રક્રિયાની અંદર જે છે ને 2 કસનળી આપવામાં આપેલી હશે, કસનળી A અને કસનળી B. કસનળી Aની અંદર ક્યાંક અલગ પ્રક્રિયા થાય છે અને કસનળી Bની અંદર ક્યાંક અલગ પ્રક્રિયા થાય છે. પહેલાં તમને સૂત્ર તમને ખબર પડવા જોઈએ. જો તમને સૂત્ર યાદ હશે તો આ સમીકરણને તમે ઇઝી રીતે બેલેન્સ કરી શકો છો. સૂત્ર શું છે? શું કહે છે કે ધાતુ કાર્બોનેટ અથવા ધાતુ હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટની પ્રક્રિયા જો તમે એસિડ સાથે કરાવશો તો તે કઈ પ્રક્રિયા જે છે એ મુક્ત થાય છે? તો સેમ જ છે કે જ્યારે આપણે ધાતુ કાર્બોનેટ અથવા ધાતુ હાઇડ્રોજનની પ્રક્રિયા આ એસિડ સાથે કરાવીશું તો એમાંથી ક્ષાર, પાણી અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જે છે એ મુક્ત થાય છે. ઓકે. આ સૂત્ર તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. જો મિત્ર મેં અહીંયા લખેલું છે ધાતુ કાર્બોનેટ ધાતુ હાઇડ્રોજનની અંદર એસિડનું ઉમેરણ થયું તેમાંથી શું મુક્ત થાય છે? ક્ષાર, પાણી અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. હવે આ સૂત્રની મદદથી આ જ આપણે બેલેન્સ કરવાનું છે. જો અહીંયા Na2CO3 જે તમે ધાતુ કાર્બોનેટ તરીકે પણ લઈ શકો છો અથવા ધાતુ હાઇડ્રોજન તરીકે પણ લઈ શકો છો, એની અંદર હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ ઉમેરણ છે. ઓકે. હવે આ બંનેનું જ્યારે મિશ્રણ કરાવીશું તો એની અંદરથી જે છે ક્ષારના કણ જે છે એટલે કે NaCl સોડિયમ ક્લોરાઇડના કણ જે છે એ મુક્ત થશે અને તમને ખબર છે કે પાણી અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જે છે એ મુક્ત થાય છે. તો આ જો પાણી અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જે છે એટલે કે H2 અને CO2 જે છે એ મુક્ત થાય છે. એવી રીતે મિત્રો કસનળી 2ની અંદર પણ સેમ રૂલ છે. જો તમને સૂત્ર યાદ રહેશે તો તમે કરી શકો છો. તો શું છે કે NaHCO3 જે ધાતુ કાર્બોનેટ અથવા ધાતુ હાઇડ્રોજન તરીકે લેવામાં આવ્યું છે. હવે એની અંદર જો તમે HCl એટલે કે હાઇડ્રોક્લોરિકનો ઉમેરણ કરશો તો આ બંનેનું મિશ્રણ થઈને ક્ષારના કણ જે છે NaCl એટલે કે સોડિયમ ક્લોરાઇડના કણ જે છે એ બહાર નીકળશે અને પાણીના કણ પણ જે છે એ મુક્ત થશે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જે છે એ પણ મુક્ત થશે. પછી મિત્રો આગળ જે છે આગળ શું છે? તો મિત્રો આગળ છે કે જ્યારે આપણે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ જે છે એની પ્રક્રિયા જ્યારે આપણે ચૂનાના પાણીથી કરાવીશું તો તેમાંથી કઈ વાયુ જે છે, કયા કણ, કયા અવક્ષેપના કણ જે છે એ મુક્ત થાય છે? તો જો સૌથી પહેલાં ચૂનાનું પાણીનું અણુસૂત્ર શું છે? તો Ca2OH છે. એની અંદર કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું ઉમેરણ કરાવીએ તો તેમાંથી જે છે ને CaCO3 જે છે એ મુક્ત થાય છે અને પાણીના કણ જે છે એ પણ મુક્ત થાય છે. જો અહીંયા લખેલું છે એના માધ્યમથી આ તમારે એને કરવાનું છે. ફરીથી આને એક વખત કહી દો. ચૂનાનું પાણી, તો ચૂનાનું પાણીનું આ અણુસૂત્ર થઈ ગયું. એમાં શું કહે છે? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ લઈ લો. હવે આ બંનેનું જ્યારે મિશ્રણ કરાવશો હવે આ ચૂનાનું પાણીનું કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જોડે મિશ્રણ કરાવશો તો CaCO3 પ્લસ H2O જે છે એટલે કે સફેદ અવક્ષેપ જે છે એ મુક્ત થશે. હવે મિત્રો આગળ જોઈએ
તો મિત્રો આગળ જોઈએ તો આગળ શું છે કે એસિડ બેઝ, જ્યારે એસિડ અને બેઝ એકબીજા સાથે પ્રક્રિયા કરાવે ત્યારે શું થાય છે? તો તમને ખબર હશે સૂત્ર મેન છે કે જ્યારે બંનેનું એસિડ અને બેઝ બંનેનું મિશ્રણ કરાવીએ ત્યારે તેમાંથી ક્ષાર અને પાણી જે છે એ મુક્ત થાય છે. જો મેં અહીંયા સૂત્ર પણ લખેલું છે, એસિડ વત્તા બેઝ અથવા બેઝ વત્તા એસિડ ઇટ ગીવ્સ ટુ ક્ષાર વત્તા પાણી જે છે એ મુક્ત થાય છે. એ ઉપર આપણે સમીકરણ પણ લખેલું છે. બેઝ તરીકે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ લેવામાં આવ્યું છે જેનું સૂત્ર છે NaOH. એવી રીતે મિત્રો એસિડ તરીકે જે છે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ લેવામાં આવ્યું છે. એવી રીતે મિત્રો આગળ આપણે વાત કરીએ કે જ્યારે NaOH અને HCl નું મિશ્રણ કરાવીએ તો જે બેઝના કણ જે છે એ Clની જોડે મિશ્રણ થઈ જશે, એટલે કે સોડિયમ ક્લોરાઇડ બની જશે જે ક્ષાર તરીકે લેવામાં આવ્યું છે. અને તેમાંથી રહેલા એસિડ અને બેઝના કણમાં રહેલા H2O પાણી જે છે એ મુક્ત થઈ જશે. જો મિત્રો આ ફરીથી એક વખત તમને સમજાવી દઉં કે જ્યારે એસિડ અને બેઝ એકબીજા સાથે પ્રક્રિયા કરાવે તો ક્ષાર અને પાણી જે છે એ મુક્ત થાય છે. આ ધ્યાન રાખજો. સમીકરણ બહુ ઇઝી છે. એક તમારે બેઝ તરીકે સમીકરણ અણુસૂત્ર લઈ લેવાનું છે અને બીજા એસિડ તરીકે લેવાનું છે. બેઝ તરીકે લીધું છે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ એટલે કે NaOH અને એસિડ તરીકે લીધું છે HCl. આ બંનેનું જ્યારે મિશ્રણ કરાયું તો NaCl થઈ ગયું જે ક્ષાર તરીકે લેવામાં આવ્યું છે અને H2O પાણી જે છે તેમાંથી મુક્ત થાય છે. એવી રીતે મિત્રો આગળ ચર્ચા કરીએ તો મિત્રો આગળનું જે ટોપિક જે છે એ ઘાતવીય ઓક્સાઇડની એસિડ સાથે પ્રક્રિયા છે કે જ્યારે ઘાતવીય ઓક્સાઇડની એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરાવીએ ત્યારે શું થાય છે? તો જ્યારે ધાતુ ઓક્સાઇડ, ઘાતવી એટલે ધાતુ ઓક્સાઇડની પ્રક્રિયા જ્યારે આપણે એસિડ સાથે કરાવીશું તો તેમાંથી ક્ષાર અને પાણી જે છે એ મુક્ત થાય છે. આટલા તમે ધ્યાન રાખો ખાલી. જો મેં અહીંયા સૂત્ર પણ લખી દીધું છે. આ તમારે આ ચેપ્ટરની અંદર જે સૂત્ર જે છે ને સૂત્ર મેન છે. આ સૂત્ર તમે ધ્યાન રહેશે તો તમને આ ચેપ્ટર ઇઝી રીતે ખબર પડશે. ફરીથી ઘાતવીય ઓક્સાઇડની પ્રક્રિયા જે છે જ્યારે એસિડ સાથે કરાવીશું તો તેમાંથી શું મુક્ત થાય છે? ક્ષાર અને પાણી. આ વસ્તુ તમે ધ્યાન રાખજો. મિત્રો આગળ છે કે તમામ એસિડ અને બેઝમાં શું સમાનતા છે? કે આપણે આગળનું જોયું પ્રયોગશાળામાં જે દ્રાવણો હતા એ કેટલા બધા હતા એની વાત કરે છે કે જે એસિડ છે ઘણા બધા અને બેઝ જે છે ઘણા બધા, એની સમાનતા શું છે? તો સૌથી પહેલાં આપણે જોઈએ કે તમામ એટલે કે જેમ કે ગ્લુકોઝ છે, આલ્કોહોલ છે, હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ છે, સલ્ફ્યુરિક એસિડ છે વગેરે આ બધા દ્રાવણોનો લઈએ તો આ બધા દ્રાવણો એસિડ તરીકે પણ છે અને બેઝ તરીકે પણ છે. તો આમાં સમાનતા શું છે? તો સૌથી પહેલાં તમને એ વસ્તુ ખબર હોવા જોઈએ કે એસિડમાં જે છે ને એસિડમાં H+ આયન એટલે કે H+ ધન આયન જે છે હાજર હોય છે. આ વસ્તુ તમને ખબર હોવા જોઈએ. જ્યારે એસિડ દ્રાવણની અંદર વાત કરીએ તો હાઇડ્રોજનના કણ જે છે એ એક્વાઇડ તરીકે લેવામાં આવે છે. જે એક્વાઇડ તરીકે જે છે ઉત્પન્ન થાય છે, જે એસિડના ગુણધર્મો માટે જવાબદાર હોય છે. એવી રીતે મિત્રો આગળનો ટોપિક છે જલીય દ્રાવણમાં એસિડ અથવા બેઝનું શું થાય છે? જલીય દ્રાવણની આપણે વાત કરીએ તો જલીય દ્રાવણમાં એસિડ અને બેઝ નો શું થાય છે એને સમજવા માટે આપણે એક નાનકડું સમીકરણ સમજીએ. એના માધ્યમથી આપણને ખબર પડી જશે કે HCl અને H2O આ બંનેનું જ્યારે મિશ્રણ કરાયું તો ત્યારે તેમાંથી H3O પ્લસના કણ અને Cl જે છે એ માઇનસના કણમાંથી મુક્ત થાય છે. કેમ, કેવી રીતે? તો આની અંદર તમે સમજો કે જે હાઇડ્રોજનના કણ જે છે એ સ્વતંત્ર રીતે અસ્તિત્વમાં નથી, પરંતુ તે પાણી સાથે સંકળાયેલા બાદ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. જે હાઇડ્રોજનના આયનો હોય એ હંમેશા શું હોય? H+ હોય. આ વસ્તુ તમે ભૂલતા નહીં. શું હોય? હાઇડ્રોજનોના કણ H+ હોય. અને હાઇડ્રોનિયમની વાત કરીએ, હાઇડ્રોનિયમ, તો હાઇડ્રોનિયમ જે છે એ H3O ના પ્લસના માધ્યમમાં હોય છે, જે અહીંયા દર્શાવવામાં આવ્યું છે.
જો તમને ખબર ના પડે તો અહીંયા જે છે ને નાનકડું સમીકરણ લખેલું છે કે H++H2 ઇટ ગીવ્સ ટુ H3O બની ગયું. એટલે કે અહીંયા જે H2O છે, અહીંયા Hના કણ 2 છે અને અહીંયા Hના કણ 1 છે. આ બંનેનું સરવાળા કરીએ તો અહીંયા Hના કણ જે છે ને 3 થઈ જશે અને છેલ્લું તો O તો છે જ. અને તમને આ ખબર જ છે કે હાઇડ્રોજનના આયનો જે છે એ સ્વતંત્ર હોતા નથી અને જે હાઇડ્રોજનના આયનો જે હોય એ હંમેશા ઓલવેઝ શું ઉત્પન્ન કરે છે? ધન આયનો ઉત્પન્ન કરે છે. એટલા માટે H3O+ થઈ ગયું. એવી રીતે જ્યારે આપણે H3Oની વાત કરીએ તો આ એસિડના પાણીમાં જ ફક્ત ઉપયોગ થાય છે H3O+. આગળ આપણે વાત કરીએ કે બેઝની વાત કરીએ. આ તો એસિડ હતું કે બેઝ તરીકે વાત કરીએ કે પાણીમાં જ્યારે બેઝ ઓગળાતા થાય છે ત્યારે શું થાય છે? એટલે કે પાણીની અંદર જ્યારે બેઝને નાખીએ ત્યારે શું થાય છે? તો આ સમીકરણને આપણે જોઈએ કે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડની અંદર જ્યારે પાણીનું ઉમેરણ કર્યું તો સોડિયમના કણ જે છે એ ધનાયન તરીકે મુક્ત થઈ ગયું અને OH જે છે હાઇડ્રોક્સાઇડ એ ઋણાયન તરીકે મુક્ત થઈ ગયું. એવી રીતે મિત્રો આગળ છે કે KOH. તો પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડની અંદર પાણીના કણ જે છે ઉમેર્યું ત્યારે પોટેશિયમના કણ ધનાયન તરીકે અલગ અને હાઇડ્રોક્સાઇડ જે છે એ ઋણાયન તરીકે અલગ થઈ ગયું. એવી રીતે મિત્રો આગળ છે કે મેગ્નેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. તો મેગ્નેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડની ચર્ચા કરીએ તો એની અંદર જ્યારે પાણીના કણ ઉમેર્યું ત્યારે મેગ્નેશિયમના કણ જે છે એ અલગ થઈ જાય છે અને હાઇડ્રોક્સાઇડના કણ જે છે એ અલગ થઈ જાય છે. જેમ કે આગળ આપણે વાત કરી હતી કે સૂત્ર ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે કે એસિડ અને બેઝ જ્યારે આ બંને એકબીજા સાથે પ્રક્રિયા કરાવે છે તો ત્યારે તેમાંથી શું ઉત્પન્ન થાય છે? તો મિત્રો જો અહીંયા ફરીથી આ સૂત્ર લખવામાં આપેલું છે કે જ્યારે એસિડ અને બેઝ એકબીજાથી પ્રક્રિયા કરાવે છે ત્યારે તો ક્ષાર અને પાણી જે છે એ ઉત્પન્ન કરે છે. અહીંયા સમીકરણ છે સમજાવવા માટે આપેલું છે, તો ધ્યાન કરજો મિત્રો. આગળનું ટોપિકની આપણે ચર્ચા કરીએ કે આગળનું ટોપિક શું કહે છે કે એસિડ અથવા બેઝ દ્રાવણો કેટલા પ્રબળ હોય છે. તો એની પહેલાં જે છે ને તમને એસિડના દ્રાવણો અને બેઝના દ્રાવણો વિશે જે છે માહિતી મેળવી પડશે. આ આકૃતિમાં બતાવેલી છે એ આકૃતિને તમને પહેલાં સમજાવો. આ આકૃતિ જે છે pH માપક્રમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એક તરફ જે છે એસિડ હોય છે અને આ એસિડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને આ બેઝિક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને વચ્ચે તટસ્થ હોય છે. અહીંયા 0 હોય, અહીંયા 7 હોય અને અહીંયા 14 હોય. જો 0 થી 7 જેમ કે સમજીએ આપણે આને 0 થી 7માં વેલ્યુ હોય તો તમારો એસિડ તરીકે ઓળખવામાં આવશે. જો pH વેલ્યુ માત્ર ફક્ત 7 ઉપર આવીને ઊભો રહે તો તટસ્થ ગણાશે અથવા 7 અને 14ની વચ્ચે pH વેલ્યુ હોય તો બેઝિક તરીકે ગણવામાં આવશે. એવી રીતે મિત્રો pHની ચર્ચા કરીએ તો pHની ચર્ચા આપણે થોડીક જોઈ લઈએ. pH શું છે? તો દ્રાવણમાં રહેલા હાઇડ્રોજન આયનોની સાંદ્રતા માપવા માટે pH માપક્રમની આવશ્યકતા હોય છે. પછી pHની વાત કરીએ તો pHમાં જે P જે છે ને એ શબ્દ જર્મન શબ્દ છે જેનું અર્થ થાય છે પોટેન્સ. પોટેન્સ એટલે કે આ જર્મન શબ્દ છે જેનો અર્થ થઈ જશે શક્તિ સૂચવે છે. હવે pH માપક્રમ દ્વારા આપણે જે છે ને 0 એટલે કે ખૂબ જ એસિડિક ગણવામાં આવે છે અને 14ની વાત કરીએ કે pH વેલ્યુમાં 14 આવે તો એ ખૂબ જ અલ્કાઇન તરીકે ગણવામાં આવે છે. pHનું માપન આપણે કરી શકીએ છીએ. pHની ચર્ચા કરીએ ને તો pHની અંદર જે છે ને તટસ્થ દ્રાવણ પણ હોય છે. તટસ્થ દ્રાવણ એટલે કે જેની વેલ્યુ pH 7 હોય છે. એ pH 7 જે છે એસિડિક દ્રાવણનું સૂચન કરે છે અને pH મૂલ્ય 7 થી 14 સુધીની વચ્ચે જ હોય છે. આ તો તમને ખબર જ છે, બીજું કશું છે નહીં. પછી pHની અંદર થોડી ઘણી આ મેન ઇમ્પોર્ટન્ટ લખ્યું છે કે આપણું દૈનિક જીવનમાં જે pHનું મહત્ત્વ છે કે આપણા શરીરની વાત કરીએ તો આપણા શરીરનું pH કેટલું છે તો 7.0 થી 7.8ના વચ્ચે છે. એવી રીતે વરસાદના પાણીની pHની ચર્ચા કરીએ તો વરસાદના પાણીની pHની ચર્ચા કેટલી છે તો 5.6 કરતાં પણ ઓછી છે.
એવી રીતે મિત્રો આગળ આ લખેલું છે કે આપણા પાચન તંત્રનો પીએચ. તો અહીંયા જો આ બધું લખેલું છે એ તમે એક વખત શાંતિથી વાંચી જજો, પછી તમને ખબર પડી જશે. પછી આગળ આપણે જોઈએ ક્ષારની પીએચ. મિત્રો ક્ષારની પીએચની અંદર તો કશું ખાસ નથી. છેલ્લે જે છે છેલ્લે આવે છે આ એક સમીકરણ જે છે. આ સમીકરણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સમીકરણ હું તમને હાઇલાઇટ કરાવી દઉં. આ સમીકરણ જે છે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ સમીકરણ તમે યાદ રાખજો. આ સમીકરણ એક્ઝામમાં પૂછાયેલું છે. આપણા હમણાં જે એક્ઝામ હતી 2020 બોર્ડની, એમાં MCQમાં આ સમીકરણ પૂછાયેલું છે. એટલા માટે આ સમીકરણ તમે ખાસ નોંધજો. જય હિન્દ, વંદે માતરમ.